ناظرین، آج پاکستان کی ایک قابل فخر شخصیت کا یوم پیدائش ہے۔ جی ہاں، آج تحریک پاکستان کے رواں دواں کی پوتی اور دنیا بھر میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منانے والی ثانیہ نشتر کا یوم پیدائش ہے۔ حال ہی میں پاکستان تحریک انصاف نے انہیں سینٹ کے لیے بھی ٹکٹ دیا ہے۔ آج ہم آپ کو ان کے بارے میں ایسی معلومات دیں گے کہ آپ کا سر فخر سے بلند ہو جائے گا۔ ثانیہ نشتر ایک پاکستانی معالجہ امراض قلب اور مصنفہ ہیں جو وفاقی وزیر اور BISP چیئرپرسن کی حیثیت سے وزیر اعظم پاکستان کے لیے غربت کے خاتمے اور سماجی تحفظ سے متعلق موجودہ معاون ہے۔ ثانیہ نشتر 16 فروری 1963 کو پشاور میں پیدا ہوئی۔ ثانیہ نشتر نے 1986 میں اپنے بیچلر آف میڈیسن، بیچلر آف سرجری کے ساتھ خیبر میڈیکل کالج سے گریجویشن کیا تھا اور وہ اس سال کی بہترین گریجویٹ تھی۔ پھر انہوں نے رائل کالج آف فزیشنز کی فیلوشپ اور کنگز کالج لندن سے PhD کی ڈگری حاصل کی ہے۔ 2019 میں کنگز کالج لندن نے انہیں سائنس آنوریس کوسا میں ڈاکٹریٹ سے نوازا۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں کارڈیالوجسٹ کی حیثیت سے کئی سالوں کے بعد ثانیہ نشتر نے 1999 میں ہارٹ فائل کی بنیاد رکھی جو صحت کی معلومات پر مبنی NGO سے ہیلتھ پالیسی کے تھنک ٹینک کی حیثیت اختیار کر چکا ہے جو صحت کے نظام کے مسائل پر مرکوز ہے۔ 2007 میں ثانیہ نشتر نے ہارٹ فائل ہیلتھ فنانسنگ کی بنیاد رکھی جو غریب مریضوں کو طبی غربت سے بچانے کے لیے ایک پروگرام ہے۔ یہ پروگرام 2008، 2012 اور 2013 کے کلنٹن گلوبل انیشیٹو کے ساتھ وابستہ ہے۔ انہوں نے صحت کے ماہرین کے لیے ایک سول سوسائٹی پالیسی پلیٹ فارم پاکستان کا ہیلتھ پالیسی فورم بھی قائم کیا جس میں عالمی سطح پر صحت کے نامور وکیلوں کی شراکت حاصل ہے۔ مئی 2019 میں ثانیہ نشتر کو وزیر اعظم عمران خان کے لیے غربت کے خاتمے اور سوشل سیفٹی نیٹ پر خصوصی معاون مقرر کیا گیا تھا۔ اس کردار میں وہ اہل ساز کے رول آؤٹ کی رہنمائی کر رہی ہیں جو پاکستان کے لیے ایک کثیر السانی غربت کے خاتمے اور فلاح و بہبود کے پروگرام میں شامل ہے جس میں 130 سے زیادہ پالیسیاں شامل ہیں۔ اس سے قبل ثانیہ نشتر نے 2013 کی نگران حکومت کے دوران وزیر اعظم میں ہزار خان کھوسوں کی حکومت پاکستان میں وفاقی وزیر کی حیثیت سے سائنس اور ٹیکنالوجی، تعلیم و تربیت اور انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کام کے انچارج کی حیثیت سے خدمات انجام دیے۔ اس مدت ملازمت کے دوران ثانیہ نشتر پاکستان کی وزارت صحت کے قیام میں اہم کردار ادا کرتی تھی۔ اپنی مدت ملازمت کے اختتام پر انہوں نے ہینڈ اوور پیپرز شائع کیے۔ انہوں نے تنخواہ لینے سے بھی انکار کر دیا اور سرکاری کارکنوں کے لیے ایک غیر معمولی مثال قائم کی۔ ان کی پالیسیاں ترقی کو فروغ دینے پر مرکوز رہیں، تعلیمی شعبوں میں تعلیمی اداروں میں کاروباری افراد، صنعت اور قومی ترجیحات سے منسلک کرنے پر زور دیا اور وزارت IT میں ٹیلی کام کے شعبوں کو ترقی کے لیے استعمال کر کے وزیر کی حیثیت سے اپنی ملازمت کے دوران انہوں نے وزیر اعظم سے پولیو سیل کو ختم کرنے کے فیصلے کو مسترد کرنے کا عزم کیا اور حکومت کو اس سے بچایا جو ووٹنگ میں شرمندگی سے حاصل ہوتی۔ 2015 میں نشتر انوتیو گٹیرس کو اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین کی حیثیت سے کامیاب کرنے کے لیے حکومت پاکستان کی امیدوار تھی۔ ثانیہ نشتر مارگریٹ چن کو WHO کے ڈائریکٹر جنرل کی حیثیت سے کامیاب کرنے کے لیے پاکستان کی امیدوار۔ اپریل 2016 میں اسلامی تعاون کی تنظیم جس کے مسلم 57 ممبر ممالک ہیں، انہوں نے ثانیہ نشتر کی امیدواریت کا خیر مقدم کیا۔ ثانیہ نشتر جنوری 2017 میں ہونے والے شارٹ لسٹنگ الیکشن میں پسندیدہ امیدواروں میں شامل تھی جہاں انہوں نے 34 میں سے 28 ووٹ حاصل کیے۔ وہ WHO کے ذریعے ان 3 سرکاری نامزد امیدواروں میں سے ایک ہونے کا اہل ہو گئی۔ ان کے امیدوار کو پاکستان کے اندر حکومت، سول سوسائٹی اور خواتین کے گروپوں کی جانب سے وسیع پیمانے پر حمایت حاصل ہے۔ بہت سارے اعلیٰ پاکستانی اور ان کی حمایت میں آئے جیسے شرمین عبید چنائے، پاکستان کی آسکر ایوارڈ یافتہ فلم ساز وغیرہ بین الاقوامی ماہرین نے اس لانسیٹ جریدے خط میں دکھائے جانے والے ان کی خوبیوں پر روشنی ڈالی۔ ان کی پیشہ ورانہ زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا۔ رابرٹ اور روتھ یونیٹا نے وضاحت کی کہ وہ کیوں مناسب امیدوار تھی۔ لاطینی امریکہ کی آوازوں نے اس کی سول سوسائٹی کے پس منظر کی حمایت کی۔ ثانیہ نشتر نے اپنی انتخابی مہم کے دوران شفافیت اور احتساب کی ضرورت پر زور دیا اور انہیں چینج میکر کہا جاتا تھا۔ ثانیہ نشتر کو مئی 2017 میں ہونے والے آخری انتخابات میں ٹیڈروس اڈناہوم گبریوس نے شکست دی تھی۔ ان کی شکست نے پاکستانیوں کو مایوسی کا نشانہ بنایا لیکن انتخابات کے دوران ان کے اخلاقی طرز عمل اور انہوں نے جو وقار پاکستان کے لیے کمایا اسے وسیع پیمانے پر سراہا گیا۔ ثانیہ نشتر ہندوستان اور پاکستان کے مابین امن کی مہم، امن کی آشا مہم کی صحت کمیٹی کی چیئر تھی جس کے لیے انہوں نے متعدد میٹنگیں کی اور اس پر بات کا اعلان کیا۔ اسپین انسٹیٹیوٹ اور پاکستان امریکن فاؤنڈیشن
फाउंडेशन की आलमी मशावरती कौंसिल और यूएस मुस्लिम अमंगनी इकदाम का रुकन के पार्टनर्स के एक नए बाब के रुकन के तौर पर वो माशरती नताइज को बेहतर बनाने की सिमत अमरीका पाकिस्तान के वसी तर कोशिश की वकालत करती हैं। सानिया नश्तर की सेहत के शोबे पर बहुत गहरी नजर है। वजारत सेहत का जो आयन पाकिस्तान में 18वीं तरमीम का हिस्सा था कि खात्मे के मामले में भी हाल ही में मिसाल पेश की गई कि मुल्क पोलियो के खात्मे के काबिल नहीं, वो अपने मुल्क में सेहत के निजाम को तकवीत देने में रजाकार की हैसियत से वक्त की भी शराकत करती हैं और इन्होंने पाकिस्तान की वजारत सेहत के साथ 2 मुआहदों पर दस्तखत किए हैं। पाकिस्तान की सेहत के निजाम का तजजिया करने वाली सानिया नश्तर की किताब चक्कू पाइप्स मुल्क की सेहत की पॉलिसी के लिए गहरी छाप बन गई। वो पाकिस्तान में सेहत के बहुत से इकदामात में शामिल हैं। वो अपनी तहरीरों के जरिए पाकिस्तान में गवर्नेंस इस्लाहात की हामी बन चुकी हैं और बहुत से कौमी और बैनुल अक़वामी बोर्ड और इकदामात की रुकन है जिनका मकसद मुल्क में गवर्नेंस को बेहतर बनाना है, जिसमें पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी भी शामिल है। वो पाकिस्तान 2020 पर एशिया सोसाइटी टास्क फोर्स की रुकन थी। पहले वो आईस्कू की डायरेक्टर थी। वो पाकिस्तान की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में भी खिदमात अंजाम देती हैं और वो जराही निगहदाश्त के लिए पाकिस्तान के कौमी विजन के लिए स्टीयरिंग कमेटी की चेयरमैन है। सानिया नश्तर मुख्तलिफ हैसियतों में मुतअद्दिद बैनुल अक़वामी एजेंसों के साथ शामिल रही हैं। वो आलमी अदारा में आरजी मशीर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे चुकी हैं। इसके अलावा सानिया नश्तर बोर्ड के मुतअद्दिद ओहदों पर फाइज हैं। ये सब आलमी अदारे हैं यानी WHO अलायंस फॉर हेल्थ पॉलिसी एंड सिस्टम्स रिसर्च, AHPSR मेंबर बोर्ड, बचपन मोटापा खत्म करने से मुतल्लिक WHO कमीशन शरीक चेयरमैन, मशरकी बहरिया रूम हेल्थ जनरल, अदालती बोर्ड का मेंबर, आलमी इक्तिसादी फोरम, आलमी एजेंडा काउंसिल के मेंबर और हेल्थ ग्लोबल चैलेंज पहल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के मेंबर, क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के मेंबर, स्केलिंग अप न्यूट्रिशन मूवमेंट लीड ग्रुप का मेंबर, लांसेट आलमी सेहत से मुतल्लिक बैनुल अक़वामी मशावरती बोर्ड के मेंबर, दवासाजी की पॉलिसी और प्रैक्टिस अदालती बोर्ड का मेंबर, नश्तर लांसेट और रॉकफेलर फाउंडेशन कमीशन बराए सियारों की सेहत और लांसेट और हार्रोड कमीशन बराए दर्द और आर्जा की देखभाल के रुकन भी हैं। वो एमर्जिंग मार्केट सिम्पोजियम की स्टीयरिंग कमेटी की रुकन है जो ग्रीन कॉलेज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक अकदाम है। वो अक़वाम मुत्तहिदा यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट बराए ग्लोबल हेल्थ के बोर्ड की मेंबर भी हैं। सानिया नश्तर इससे कबल मुतअद्दिद बोर्डों पर भी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। इनमें गिवी और वैक्सीन अलायंस शामिल है। इससे कबल तशखीस मशावरती कमेटी की चेयर, सेहत के फरोग के लिए बैनुल अक़वामी यूनियन बोर्ड का मेंबर, वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन WHF बोर्ड का मेंबर, WHF फाउंडेशन एडवाइजरी बोर्ड की चेयर वुमेन के अलावा नश्तर के वर्ल्ड हार्ट डे महम की सदारत की। 2014 में खवातीन के लिए गो रेड महम और खवातीन और दिल की बीमारियों के माहिर पैनल, 2007 के बाद इससे कबल वो आलमी सेहत के लिए वजारती लीडरशिप के मेंबर की हैसियत से भी खिदमात अंजाम दे चुकी हैं और नताइज बराए तरक्की और रॉकफेलर फाउंडेशन के जरिए कायम करदा हेल्थ सिस्टम्स में निजी शोबों में वर्किंग ग्रुप की रुकन थी। सानिया नश्तर सेहत के आलमी ऐलानात में शामिल रही हैं। वो 2011 में NCD से मुतल्लिक मास्को डिक्लेरेशन की मसूदा कमेटी की रुकन थी। इन्होंने 2009 में आलमी अदारा सेहत और सेहत के निजामों पर WHO की वैंस के बयान की मसूदा कमेटी की सरबराही की। वो ओसाका डिक्लेरेशन और कल्बी अमराज से मुतल्लिक विक्टोरिया डिक्लेरेशन के बैनुल अक़वामी मशावरती बोर्ड की भी रुकन थी। अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसियों में भी इन्हें एक सवालिया रहनुमा की हैसियत से मदऊ किया गया है। वो मुतअद्दिद बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंसों की ऑर्गेनाइजिंग कमेटियों में भी रही हैं। सानिया नश्तर की किताब चौगट पाइप्स 2010 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने शाया की थी। इस किताब का लांसेट, WHO बुलेटिन और दीगर रसालों में जायजा लिया गया और इसे कई शहरों में जारी किया गया। इन्होंने चैप्टर्स किताब भी तसनीफ की है और वो न्यूज इंटरनेशनल और पोस्ट की बाकायदा सहूलतकार हैं। इन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल और प्रोजेक्ट सिंडिकेट में भी हिस्सा डाला है। वो 2013 में जारी की गई पाकिस्तान लांसेट सीरीज 2013 की भी एडिटर थी। सानिया नश्तर को सदर पाकिस्तान की तरफ से सितारा इम्तियाज भी दिया गया। यूरोपीय माशरों की आबादी साइंस अवार्ड और रॉकफेलर फाउंडेशन का पहला आलमी इनोवेशन अवार्ड भी मिला। 2014 के आगाज में मुस्लिम साइंसदानों की फहरिस्त में इनकी पॉलिसी की हमायत के आनीत के इतराफ के लिए इन्हें इस्लामी दुनिया में साइंस में सबसे ज्यादा बाअसर खवातीन की टॉप 20 फहरिस्त में शामिल किया गया था। सानिया नश्तर BBC की 23 नवंबर 2022 को ऐलान करदा 100 खवातीन की फहरिस्त में शामिल हैं। वो कायदे आजम के करीबी साथी सरदार अब्दुल रब नश्तर की पोती और पाकिस्तान की काबिल फख्र बेटी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।